ہوئی ہیں, ہارٹ بیٹ تیز ہے, سانس تیز ہوا ہے, بلڈ پریشر چڑھا ہوا ہے, کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر گرا ہوا ہے, کچھ لوگوں کو انتڑیوں میں درد ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے. روح اتری, عالم برزخ سے واپسی ہوئی, اور جس وقت روح کا اور جسم کا تعلق بن رہا تھا عین اسی لمحے آنکھ کھل گئی. آنکھ نہیں, ذہن کی آنکھ کھل گئی, یعنی شعور ایکٹیو ہو گیا. آئی ایم ہیئر. جب آپ اٹھتے ہیں, نہیں جاگ گیا نہیں, جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے شعور کا جو حصہ بیدار ہوتا ہے اس کو انا کہتے ہیں. آئی ایم, میں ہوں, آئی ایم ہیئر. غور کیجئے گا, جب صبح اٹھیں گے آنکھ کھلتے ہی بڑا برق رفتاری سے دیکھنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے کیا آیا ذہن میں, ایک ہی بات آتی ہے, آئی ایم ہیئر. نہیں, میں آ گیا ہوں. یہ ایک سینس ہے. جب روح نفس کے پنجرے میں آتی ہے اور شعور اپنی آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے میں یہاں ہوں. میں بیدار ہوتی ہے, سر انا جاگ دی ہے. تو اس وقت جب انا یعنی کہ مائنڈ جب جاگ جائے لیکن روح ابھی داخل ہو رہی ہو تو واللہ عالم یہ وہ کون سی ایگزیکٹ کیفیت یا وہ معاملہ ہے, کیونکہ ہم اس کو بایولوجیکل تو دیکھ نہیں سکتے, نہ نیورولوجیکل دیکھ سکتے ہیں, یہ تو اسپرچل ہے. اور اسپرچل ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہے, کیونکہ ہم اس کے عینی شاہد ہیں کہ اٹ از دیئر, یہ ہوتا ہے. تو اب عین اس وقت جب شعور بیدار ہو جائے اور روح ابھی پوری طرح سے سیٹل ڈاؤن نہ ہوئی ہو تو یہ کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی کہ سائیکولوجیکل کا اسپرچل کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے, یعنی نفس کا روح کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھے ایک جسمانی بت ہے مٹی کا, اور اس کے اندر ایک نورانی بت نے آنا ہے. ٹھیک ہے, بت کا لفظ ایک کیا کہہ سکتے ہیں, ایک سٹرکچر ہے, اور کیا اس کے لیے لفظ یہی ہوگا, مائنڈ نہ کیجیے گا, ہمارے مسلمان جذباتی بہت ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی جنت سے نکالا ہوا ایک بت ہی تو ہوں. تو بت استارے کے طور پہ استعمال کیا, کیونکہ واللہ اس وقت کوئی اور اس کی مثال ذہن میں نہیں آ رہی. یا آپ یوں سمجھ لیے ایک نورانی جسم, روحانی جسم جب اپنے نفسانی یعنی وجود اس مٹی کے وجود میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے اور اس وجود کو اپنے ہونے کا احساس ہو جائے, یعنی تھوڑا سا پہلے جاگ گیا, واقعہ واردات ہونے سے تھوڑا سا پہلے جاگ گیا, تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں سلیپ پیرالسس پیدا ہوتا ہے. مائنڈ ایک اٹرنل کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ڈیڈ. نو, دیکھیے غور کیجئے گا, ذہن جاگ گیا, روح واللہ عالم آدھی انٹر ہو چکی ہے, نصف انٹر ہوئی, ہمیں نہیں پتا نا, ہو سکتا ہے ایک ذرہ ہے یا مسکال کس شے کے ہے, ہم تو اپنے اندازے پہ بات کریں, لیکن ہوتا ہے ایسے ابھی آ رہی تھی, یا ہو سکتا ہے اس کے آنے کی آہٹ ہے, کیونکہ اتنی تو خبر ہے کہ ناف کے ساتھ دھاگا چلتا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ریفرنس اس کا ہے, یا ذہن کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا. تو ابھی وہ آ رہی تھی اور یہ جاگا, لیکن جب روح آئے گی تو حرکت کرے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور یہ چلتا پھرتا ہو گیا, ناگہاں چلتا پھرتا ہو گیا, انسٹنٹلی فرام نو ویئر ہی ایکٹیویٹس. بلے شاہ یاد ہے, او ماٹی قدم کریندی یار, کہ لک مٹی یعنی کہ مڈ اینیمیٹ ہو گئی ہے, چل پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ چل تو سکتا نہیں کیونکہ روح آئی نہیں, اس کا جوہر تو اس کی بجلی تو آئی نہیں ہے, تھوڑی سی بھی جھٹکا ہی لگا تھا, صاحب پہلے ہی اٹھ گئے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر یہ تو شعور آ گیا ہے کہ میں ہوں, لیکن اب میں ہل نہیں سکتا. تو اس چونکہ نفس کو موت کا ادراک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس روئے زمین پر جانداروں میں صرف انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جسے اپنی موت کا مکمل ترین ادراک ہے, اور یہی ہماری ڈپریشن اور ہماری انگزائٹی کی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے, تو وہ ازلی خوف ہے, ابدیت کا خوف ہے کہ میں مر گیا, تو وہ خوف سے واسطہ پڑتا ہے. تو تب یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ وہ جی میں ہاتھ کھولنا چاہ رہا ہوں, میں آنکھیں ہلانا چاہ رہا ہوں, اتنی شدت سے وہ آتی ہے لیکن وہ نہیں ہل سکتا. تو یہ چونکہ ایک پیرالسس کی سٹیٹ ہے, کیونکہ سلیپ از اے پیرالسس. ٹھیک ہے, تو اس سٹیٹ کے اندر پھر خوف اتنی تیزی سے نکلتا ہے جیسے کوئی بھوکا شیر اپنی کچھار سے کسی ہرن کو اچانک سامنے زمین پہ لیٹا ہوا دیکھے نا, زخمی بجلی کی تیزی سے نکلتا ہے نا, ایسے خوف نکلتا ہے. اور وہ پسینے اور یہ اور چیخیں مارنے کو دل کرے گا, لیکن وہ آنکھ نہیں کھول پا رہا, اور سب کو سر وہ تو پتہ ہی نہیں لگتا نا, بس یہ پتا ہوتا ہے کہ میں پھنس گیا کسی جگہ. ٹھیک ہے, اور اتنی دیر میں روح سیٹل ان ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں
आई एम आ गया हूं मैं। अल्लाह का शुक्र है मैं मेरी लैंडिंग हो गई है। तो ये बाज़ औक़ात लैंडिंग जो है ये थोड़ी सी वो क्या कहते हैं गैर हमवार हो जाती है। सर ठीक है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है हम्म कि इस्तिखारा कैसे किया जाए, और इस्तिखारे में दिखाया जाने वाला ख्वाब, इसकी हकीकत क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि अगर ये मिस हो जाता तो इस पे बाद में एक वीडियो करनी पड़नी थी। वीडियो ठीक है। देखें, इस्तिखारे के बाब में मैं कुछ बात करूंगा तो कुछ लोगों के दिल दुखेंगे, लेकिन चूंकि मेरा काम है खोलना तो पड़ेगा, तो मुझे खोलना पड़ेगा। तो बंदे को जो अल्लाह ने महदूद इल्म दिया, बंदा उसके हिसाब से सच बोलेगा। बात यह है कि इस्तिखारा मसनून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम फरमाई है, ताकीद भी फरमाई, इस्तिखारा किया करो। दो तरह का इस्तिखारा होगा। पहला इस्तिखारा तो मसनून दुआ है, इंटरनेट पे सर्च कर लें, इस्तिखारे की मसनून दुआ मिल जाएगी। उसमें दुआ के दौरान अपने काम का नाम लेके वो दुआ पढ़नी होती है, और वो दुआ इसके सिवा कुछ नहीं है कि या अल्लाह अगर मैं फलां काम का इरादा करता हूँ, मैं ना तो वहाँ, तू ताकतवर है, अपने काम पे कुदरत रखने वाला है, अगर मेरा काम मेरे लिए बेहतर है तो इसे मुझसे नज़दीक कर दे, मेरे लिए नफ़ा बख्श बना दे, आसान कर दे। अगर मेरे लिए बेहतर नहीं तो इसे मुझसे दूर कर दे, मुझे इस पर सब्र दे दे। इसमें से ठीक है। इसमें तो कोई देखने दिखाने वाली चीज़ का जिक्र ही नहीं है। ये तो 2 नफल नमाज पढ़नी है और उसके बाद दुआ पढ़ लेनी है। मतलब जैसे आम दुआ मांगते हैं वैसे ही सेम ये आम एक दुआ है। और कहा गया कि इस्तिखारा करने वाला रुसवा नहीं होता, क्योंकि उसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। एक बात पे उसको कन्फ्यूजन थी, उसने अल्लाह को गार्डियन बना लिया। अल्लाह तो वैसे भी गार्डियन है सबका, लेकिन उसने खास तौर पे कहा कि जी ये मेरे ऊपर ज़रा करम कीजिएगा, मुझे इस मामले से खतरा दरपेश हो गया। तो वो तो मामला ठीक हो गया। फिर एक इस्तिखारा और भी है जिसका कहीं जिक्र नहीं है, और मैं ये नहीं समझता कि वो इस्तिखारे की तारीफ पे पूरा उतरता है। एक दिल की बात है, किसी को समझ आता है, ठीक है। जो लोग तस्बीह बहुत ज़्यादा करते हैं ना जी, अल्लाह के जिक्र में रहते हैं, वो हर वक्त इस्तिखारे में ही है। करना फिर भी चाहिए, करना फिर भी चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि जब तशवीश आपके दिल में उतर आए, रिश्ता करना है किसी बच्ची का, बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, आप फैसला नहीं कर पा रहे, इस्तिखारा करें। अंधाधुंध तो नहीं, अकल पूरी इस्तेमाल करेंगे। और देखें, इस्तिखारा तब होता है जब अकल का जोर मुकम्मल हो जाए। ये बात बात पे नहीं, बात बात पे दुआ किया करें, बात बात पे इस्तिखारा नहीं करते। इस्तिखारा कब तब करते हैं जब अल्लाह कहे कि मजा आया, बंदा कोई सवाल लेके आया, स्पेशल करो यार इसका काम, ये इसने अकल अपनी पूरी दौड़ाई है, इसने तदबीर सारा करके अब इसने तकदीर वाले के आगे कहा कि या अल्लाह मैं तेरा नाम भी लेता हूँ, मैं तेरा इबादत गुजार भी हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरे इस मामले को देख ले। ठीक है, ये इस्तिखारा हो गया। ज्यादा करें, लेकिन तशवीश वाले मामलात में, तरद्दुद वाले मामलात में बड़ा कदम उठाने से पहले इस्तिखारा करें। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कभी कभी करें, कर लें, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अंदर इस्तिखारा करना चाहिए। पहले खुद देखें उस मामले खुद देखें उस मामले को। ठीक है, अब क्रिकेट खेलने जाना है तो उसमें मैच जीत जाऊंगा, ये नहीं इस्तिखारा, ये क्या इस्तिखारा है? ये तो बिल्कुल आए में लिखे में मैंने पढ़े हैं। अच्छा, मैंने पढ़े हैं सर, मैंने पढ़े हुए हैं, मैंने इस्तिखारे पढ़े हुए हैं। सूरह फातिहा पढ़ते हुए इस्तिखारा होगा कि ये आपका जिस्म दाएं घूमेगा तो हाँ है, आपका जिस्म बाएं घूमेगा तो ना है। फिर मैंने इस्तिखारा पढ़ा हुआ है, अहले बैत हमारे सरदार हैं, सैयद हम हज़रत इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं रज़ियल्लाहु तआला अलैहिस्सलाम के। लेकिन बात ये है कि अब आप नादेली पढ़ के आप अगर तस्बीह हाथ में पकड़ के आप कहें कि ये आगे पीछे हो तो ये हाँ है, ये लेफ्ट राइट जाए तो ये ना है, और ये गोल गोल घूमे तो ये काम का फ़ायदा है ना नुकसान है, ये किस किस्म के काम? ठीक है, मैं तनकीद करता हूँ सिर्फ इल्मी लिहाज से। ठीक है, मैंने पिछली बार वीडियो की मज़ारों वाली, तो कुछ लोगों ने कहा कि मज़ारों वाला है, बाबों वाला है, बरेलवी ये हो गया, ऐसे ही ठीक हो गया। और मैंने उससे पहले वीडियो की थी कि क्या दुनिया में इंसान को पैदा करने का मकसद इबादत है, तो लोगों ने कहा ये मौलवी हो गया, मौलवी हो गया, सेम ऐसे ही। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि ना मैं मौलवी हूँ, ना मैं बरेलवी हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ, ना मैं वाबी हूँ, ना मैं देवबंद हूँ। मैं तो अल्लाह के फजल और करम से मुसलमान हूँ। मेरा नाम अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में मुसलमान मुझे बताया, और मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मेरा किसी फिरके से इतना ज़्यादा दबाव वाला मामला नहीं है। मैं किसी को भी गलत नहीं कहता, मेरी औकात नहीं है, मेरी जगह नहीं, अल्लाह के साथ मामला है, और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ऐसे ही। ठीक है, मेरा इनसे इख्तिलाफ हो तो इल्मी तौर पे एक बात होती है कि अपने कॉन्सेप्ट सीधे रखने चाहिए। फिर आपको एक जगह पे है तो बस ठीक है, आप करें जो मर्जी करें। इसमें मैं कहूँ कि जी
کیونکہ میں تو کسی میں شامل ہی نہیں ہوں، تو میں نے آپ کو غلط کیا کہنا ہے؟ میں تو مسلمان ہوں، ایک سیدھا سیدھا جو اللہ نے بتایا اس پہ چلنے کی کوشش